सर्वोत्तमजी ग्रंथ ने श्री गोसाई जी प्रभुए प्रगट करी आपे श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जीना जे 108 नाम अति कृपा करी अने जे प्रगट कर्या छे एनो उद्देश्य तो मुख्य भावात्मक उद्देश्य तो आज छे के जे लीलाना जीव छे एमने महाप्रभुजीना लीलाना स्वरूपनुं ज्ञान थई जाय अने महाप्रभुजी आप पूर्ण पुरुषोत्तम एवा गोलोकपति रसो वैसह श्री कृष्णचंद्र प्रभुना मुखारविंदथी प्रगट थया छे। तेथी आप समान कोई नथी तो आपथी ऊपर कोई केवी रीते होय। आ भाव दृढ़ करवा माटे मुख्य प्रधान कारण के जे लीलाना स्वरूप ने भूली गया छे अने जे लीला में अधरामृतनु पान श्री ठाकुरजीए पोताना गोपीजनों ने करावेलू छे ए आप सर्वोत्तमनी कृपाथी निशंकपणे करी शकशे ए भाव प्रधान छे। अने बीजो भाव जे छे के सर्व प्रतिबंधथी मुक्त करे छे। तो प्रतिबंध ए समये ज्यारे नवो मार्ग प्रगट थयो होय एटले जे अन्य देवी देवता ने माननारो वर्ग होय मर्यादा मार्गीय ए आ मार्ग ने समझी न सके ए तो एवुं ज होय अने हजी पण नथी समझी शकता पण ए आ जीवोने कन्नड़गत न करी सके आ जीवोने डूबवी न सके आ जीवोने एमना पुष्टि मार्गना सेवा के सत्संग में आड़े ना आवी सके। आ पण एक प्रधान कारण छे सर्वोत्तमजी प्रगट करवानुं। हवे गई काले जे नाम आव्युं हतुं जे विभु अने ए नाम विशे श्री गोकुलनाथजीए जे टीका प्रगट करी हती तेमां आपे हवे जे आजे नाम प्रगट थवानुं छे ए संदर्भमां जे वचन उच्चार्या हता ते आपणे जरूरथी एने वागोळवा जोईए तो ज आ नामनो भाव पण श्री गोसाईजीए शा माटे प्रगट कर्युं ते आपणने प्राप्त थाय। अने आ नाम उपर जे टीकानुं वर्णन छे ए विशेष छे एटले के विस्तार छे जेथी आजे एनो अमुक ज भाग आवशे अर्धो भाग आवतीकाले आवशे एटले ज आजे सवारे मैं एनुं जे चित्राजी अने एनी जे टीका जे छे ए पूरेपूरी मूकी दीधी नथी। जेटली अत्यारे हूँ आ वर्णन करीश एटली ज एने हूँ कॉपी पेस्ट करी अने मूकीश अने अधूरे रहेलुं वर्णन जे काले आवशे एनी टीकानुं वर्णन जे मूकું છું गुजराती अने ब्रज भाषामां ए आवतीकाले ज मूकीश जेथी ए जळवाई रहे क्रम। तो आजे जे नाम प्रगट श्री गोसाईजीए कर्युं छे अदेय दान दक्षस्व महोद्धार चरित्रवान। तो आ नाम शा माटे प्रगट कर्युं एनुं मूल भाव शुं तो कहे छे कि कोई पूर्व पक्ष करे कि पुष्टि भक्ति मार्गनुं फळ तो वेदने पण दुर्लभ छे एटले के वेद पण आपी शकતું નથી तो पछी महाप्रभुजी वल्लभाचार्यजी तेनुं दान शा माटे करता हता तो ए दान शा माटे करता हता एनो भाव आ नाममां प्रगट थशे आजे अदे दान दक्षस्व महोदार चरित्रवान। श्री गोकुलनाथ जी याको अर्थ कहत है जो मर्यादा मार्ग के साधन जो श्रवण की 3 स्मरणादिक है तीन को फल मुक्ति है। सो तो मध्वाचार्य रामानुजाचार्य आदि आचार्यों अपने भक्तन को मुक्ति फल दान किए हैं ता भांति सो श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी हो जो अपने पुष्टि मार्गीय भक्तन को मुक्ति फल को दान करते तब तो उन सबन आचार्यन के समान बरोबर श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी आप हो कहावते। सो आपने पुष्टि भक्तन के हितार्थ भूतल में प्रगट भय सो व्यर्थ होई जातो सो काहे ते
जो श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी उन आचार्यन के समान नहीं है। તો આ નિમિત્ત આ પ્રસંગને અનુરૂપ જે દ્રષ્ટાંત કાલે લીધું એમાં એક બે ત્રુટિ છે એ સુધારી લઉં અને એ વિષયમાં વધારે પણ મને લાભ મળ્યો. એ જે પુસ્તકમાંથી 84 બેઠકનું જે પુસ્તક છે એમાં જે આ 34મી બેઠક પંઢરપુરની છે એમાંથી જ પ્રાપ્ત થયો. એ ત્રુટિમાં એવું હતું કે ગઈકાલે મેં એમ કહ્યું કે પંઢરીનાથે જાણ્યું કે મારે ત્યાં જે મારી સેવા કરી રહ્યો છે અત્યારે પુંડરીક ભક્ત એ તો દૈવી જીવ છે, કેમ કે એણે જ તાપ કર્યો ને પંઢરીનાથને વિનંતી કરી કે મને ગિરિરાજ ગોવર્ધન શ્રી યમુનાજી અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણચંદ્રના દર્શન કરવા છે. અને પંઢરીનાથ જાણી ગયા કે આ તો નિત્ય ગોલોક લીલાની વાત છે અને એ વિષયમાં પછી જે આજ્ઞા કરી કે એ તો એના અધિકારી મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજી જ્યારે પ્રગટ થશે ત્યારે સંભવ થશે. તે વખતે મેં જે કહ્યું હતું કે ચંદ્રભાગાની સામે કિનારે મહાપ્રભુજી આપના 5 વૈષ્ણવો સાથે પધાર્યા તો એ ત્રુટિ હતી. એ ભાગીરથી નદીના સામેના કાંઠે આ પધાર્યા હતા. પંઢરપુર વિઠ્ઠલનાથજીનું જે ઘર છે એ, અને એ જે આપણને દર્શન થાય છે અત્યારે એ આધિ ભૌતિક છે, પણ આધિ આધ્યાત્મિક જે આપનો ઐશ્વર્યયુક્ત જે આપનો દરબાર છે એ દર્શન આપણને નથી. પ્રમાણમાં આ જ 252માં જે પેલા ભાગ્યદેવીને પૂછી લે છે કે આનું એમ કે શું ભાગ્ય લખ્યું છે એમ કરીને જે પ્રસંગ આવશે એક પુરોહિત કરીને એના પોતાના વાર્તા પ્રસંગમાં એ એવું જ જાણીને એને દર્શન આપશે કે ઐશ્વર્ય સાથે, પણ એ આવશે પંઢરપુરમાં તો એને સાધારણ દર્શન થશે. તો એ ઉપવાસ કરશે, જળ છોડી દેશે, અન્ન છોડી દેશે, પણ પછી એને દર્શન થશે એ ઐશ્વર્યથી ભરપૂર. તો આ જે પંઢરીનાથ છે, આપ જ્યારે ભાગીરથી નદીની સામે કાંઠે આવ્યા અને મહાપ્રભુજીને વિનંતી કરી એ વખતે આપે 5 વર્ષના બ્રાહ્મણનું રૂપ લઈને આવ્યા છે પંઢરીનાથ, પણ છતાંય ઓળખી ગયા મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજીથી કશું છૂપું જ નથી. અને ત્યાં મિત્ર ભાવ પ્રગટ કર્યો પંઢરીનાથે મહાપ્રભુજી માટે. એટલે મહાપ્રભુજીએ તે વખતે આપની પાસે જે મિશ્રી અને જે હતું એ આપે એમને ધર્યું. આ રીતે આપે એમને ત્યાં ધર્યું અને પછી આપ એમને લઈ અને સાથે મંદિરમાં પધાર્યા. અને પછી જે આગળ કહ્યું કે આનો પણ લીલામાં અંગીકાર કરવાનો તાપ છે, તો આપની આજ્ઞા જાણી અને પછી મહાપ્રભુજી એને લઈ અને 1 કોસ એટલે 12 કિલોમીટર, 1 કોસ એટલે 3 કિલોમીટર જેવું વનમાં ગયા અને ત્યાં આ લીલાનો જે અનુભવ કરાવ્યો, બ્રહ્મ સંબંધ આપ્યો. પણ પછી જે આજ્ઞા કરી છે કે હજી તારે અહીંયા સેવા લખેલી છે કરવાની છે પંઢરીનાથને, અને એ પછી તારે ત્યાં આવવાનું છે. તો એ જે વર્ણન છે એ તો સમજાય એવું નથી સાધારણ વૈષ્ણવજનોને, પણ જે જાણે છે ભાગવતજીને કે આટલી ચતુર્યુગી બરાબર આટલો સમય પસાર થાય ત્યારે આટલો યુગ થાય જે આપણા ભાગવતજીમાં આવે છે, એ પ્રમાણે એમનું 1000 ચતુર્યુગી 100 ચતુર્યુગી પહેલાંની જે આ કથા એ પુરાણોમાં છે, હમણાં નથી બનેલી. જે બનેલી છે કથા પુંડરીકજીએ જે આ ઈંટ પધરાઈ અને પછી આપ ઠાડા થયા અને પછી જે 3 વરદાન માગ્યા હતા કે એક તો મને મારા ઘરમાં કાયમ વાસ કરજો, પછી બીજું કહ્યું હતું કે આપના નામની આગળ મારું નામ આવે, અને ત્રીજું કહ્યું હતું કે મને ગોલોકના ગિરિરાજ ગોવર્ધનના અને યમુનાજીના અને દર્શન થાય. તો આ બે વરદાન આપે આપી દીધા, સામર્થ્યવાન હતા એટલે આપ અક્ષર બ્રહ્મના આપ અધિપતિ છો ત્યાં સુધી તો આપે આપી દીધા, પણ જે ગોલોકની વાત આવી તો આપ અટકી ગયા અને એના માટે આપે મહાપ્રભુજીને કહ્યું. તો આ પ્રસંગ બહુ પહેલાં બન્યો છે. પછી તો આપે જ્યારે અંગીકાર કર્યા પછી હજી પણ અમુક ચોકડી એટલે કે ચતુર્યુગી પસાર થશે. એટલે આજે આધિ દૈવિક દેહથી સેવા કરી રહ્યા છે. અત્યારે પેલો દેહ તો પડી ગયો, જે મા બાપથી એ પ્રગટ થયા હતા એ મા બાપને તો સ્વદેહે વૈકુંઠ લઈ ગયા પ્રભુ પંઢરીનાથ, વૈકુંઠના અધિકારી હતા એટલે. પણ આ એ અલૌકિક દેહથી અત્યારે સેવા કરી રહ્યા છે પંઢરીનાથની, આપણને નથી દેખાતું. જેવી રીતે હરિરાયજી અજબ કુંવરબાઈના વાર્તા પ્રસંગમાં છેલ્લે કહ્યું કે અત્યારે આપણને એવું દેખાય છે કે શ્રીનાથજીમાં કોણ સેવા કરી રહ્યું છે, તો આપણને જે દેખાય છે એ દેખાય છે, પણ વાસ્તવમાં તો અજબ કુંવરબાઈ જેમનો દેહ પડી ગયો
એ અગ્નિ સંસ્કાર થઈ ગયા, પણ આદિ દૈવિક દેહથી એ અત્યારે સેવા કરી રહ્યા છે. તો અહીંયા પુંડરીક જે છે એ હવે ક્યારે લીલામાં જશે એ આપે એ બેઠકનું જે ચરિત્ર છે એમાં વાંચવું કે બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણમાંથી આ બધું લીધું છે અથવા બ્રહ્માંડ પુરાણમાંથી. એટલે એ જે ગઈકાલની વાત હતી એ મેં અહીંયા જે ત્રુટિ હતી અને જે જરૂરી હતી એ ફરી પાછી મેં સ્ટડી કર્યો અને પછી આપને કહ્યું. અને હવે આ જે નામ છે અદેય દાન, એટલે આવું દાન એ આજ સુધી કોઈ આપી શક્યું નથી. કેમ કે આ પ્રભુને કોઈના ઘરે પધરાવવા અને એ પ્રભુ પાછા એવું નહીં કે સ્વરૂપમાં જ રહે, એ આપ વાણી દ્વારા વાતચીત પણ શરૂ કરી દે અને આપ એમાંથી પ્રગટ થઈ અને યથોચિત મનોરથ પણ પૂરા કરવા માંડે. આ જે ઘટના છે એ એટલી બધી બારીક છે, એટલી બધી નાજુક છે કે જેથી કરીને સંદેહ થાય એવું જ છે. તો ત્યારે અહીંયા એનો ખુલાસો શ્રી ગોકુલનાથજી હવે કરે છે કે આ દાન અદેય દાન શા માટે મહાપ્રભુજી કરતા જીવોને, એનું અહીંયા વર્ણન આવશે. તો જે મહાપ્રભુજીએ કર્યું એવું જ કર્યું હોત, મુક્તિ ચરણો સુધીની મુક્તિ આપી હોત તો એમના જ જેવા કહેવાત આચાર્ય. પણ આચાર્યજી મહાપ્રભુજી કહેશે હે જો साक्षात श्री पूर्ण पुरुषोत्तम से हूँ जिनको अधिक सामर्थ्य है. બસ આ વાક્ય બહુ મોટું છે. સર્વોત્તમજીના 108 નામમાં સૌથી મોટામાં મોટું તો વાક્ય હોય ને શ્રી ગોકુલનાથજીના શ્રીમુખથી પ્રગટ થયેલું તો એ આ છે અદેય દાન દક્ષના નામની ટીકામાં કે શ્રી મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજી साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम से हूँ जिनको अधिक सामर्थ्य है. એટલે એટલા માટે જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણચંદ્રને કહ્યા છે અને પરળ બ્રહ્મ એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમથી મોટા હોય એટલે સ્વામિનીજીને પરળ બ્રહ્મ કહ્યા છે, અધિક સામર્થ્ય કહ્યું છે ઠાકોરજી કરતાં પણ. હવે પ્રમાણ આપશે શ્રી ગોકુલનાથજી. જો કોન ભાંતિ સો जो जा वस्तु को दान और काहू सो दियो नहीं जात है ता फल को दान देवे में सामर्थ्यवान है. और जो फल श्री पूर्ण पुरुषोत्तम सो भी दियो नहीं जाए ता फल के देवे में दक्ष चतुर है सामर्थ्यवान है. ऐसे श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी आप है तिनको मुक्ति देवे को सामर्थ्य होई या में कहा कहनो. એટલે કે જે પરમ ફલ આપી શકે છે, જે કોઈની પાસે સામર્થ્ય નથી, તો હવે એ કોઈને મુક્તિ આપી દે તો એમાં પછી શું એમાં આશ્ચર્ય કરવું જોઈએ. તો कहा कहनो यह जताइवे के अर्थ कहत है जो अदेय दान दक्षस्व तहाँ कोई संदेह करे. जो ऐसो कौन फल है जो निंदोज कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वकरण सामर्थ्यवान है. तहाँ कहत है जो लौकिक फल दान तो देवतादिक हूँ देत है. એટલે કે સ્વર્ગ અથવા તો અહીંયા કંઈક સંપત્તિ જોઈતી હોય તો એ બધું તો દેવતાઓ પણ આપી શકે. અરુ મુક્તિ ફલ મર્યાદ આચાર્યાદિક દેત હે. હા, મુક્તિ કોઈને જોઈતી હોય સંસારથી, જેમ કે 4 પ્રકારની મોક્ષ કાયમ માટે જોઈતો હોય અથવા તો સામીપ્ય સાયુજ્ય સારૂપ્ય સામીપ્ય એ તો કે છે કે એ અધિકાર તો દેવતાઓ પાસે નથી પણ એ અધિકાર આચાર્યો પાસે છે. એ પ્રભુએ એમને એટલું સામર્થ્ય આપ્યું છે કે આચાર્યથી કોઈ શરણે જાય 4 સંપ્રદાય વૈષ્ણવોના મર્યાદાના તો એમને એ મુક્તિ પ્રાપ્ત થઈ શકે. તથા અવતારાદિક હું દેતે હે એટલે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણચંદ્રના જે અવતાર થાય છે, રામ અવતાર થાય છે, નરનારાયણનો અવતાર અત્યારે પણ પ્રગટ છે બદ્રીનાથમાં, તો એ જે અવતારો થાય છે એ પણ મુક્તિ આપી શકે. તો આપે જ છે, આપણે જોઈએ છે કે તો અસુરોને પણ મુક્ત કરી દે છે. અરુ શ્રી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તો મુક્તિ ભક્તિ કો દાન કરત હે. જો હવે એનાથી સૌથી ઉપર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, હવે એમનું કહી રહ્યા છે શ્રી કૃષ્ણચંદ્રનું કે એ શું આપી શકે એમ છે. અને પછી જ કહેશે કે એનાથી પણ અધિક મહાપ્રભુજી કેમ છે એમ આખું પ્રમાણ સાથે. શ્રી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તો મુક્તિ ભક્તિ કો દાન કરત હે
જેમ કે આપે કંસને મુક્ત કર્યો અને ગોપીજનોને ભક્તિ આપી, અથવા તો અન્ય મર્યાદા માર્ગીય સુદામાને ભક્તિ આપી એમ. તથા અપનુપો હી દેતે હૈ, એટલે કે પોતાના જેવું રૂપ પણ આપી દે, સારૂપ્ય રૂપ પણ આપી દે. સો તો શ્રી ભાગવત आदि सब ठोर प्रसिद्ध है, परंतु श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को प्रिय जो अपनो सर्वस्व धन सो काहू को दे सके नहीं. એટલે કે શ્રી કૃષ્ણચંદ્રથી ને હૃદયમાં જે સૌથી પ્રિય છે એ તો એ ક્યારે પણ કોઈને ના આપે, પરંતુ હવે જો શ્રી વલ્લભ માટે કહે છે. શા માટે વલ્લભ એ શ્રી કૃષ્ણ કરતાં પણ વધારે છે સામર્થ્યવાન? પરંતુ શ્રી મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજી કે સર્વ સાધન, એટલે કે મહાપ્રભુજીનું જે કંઈ ગણો તે તો શ્રી गोवर्धननाथजी आप हैं. सो अपने भक्तन को कृपा करी के पधराई देते हैं, या में यह जताए जो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम प्रसन्न होई के अपने भक्तन को त्रैलोक्य को वैभव देवे को सामर्थ्य है. જેમ કે સુદામાના 3 મુઠ્ઠી તાંદુલ ખાધા અને ઘણું બધું આપ્યું, એમ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શું આપી શકે વધુમાં વધુ? તો કે ત્રણેય લોકનું સુખ, એટલે કે બ્રહ્માને જે મળે છે પદવી, એ પદવી આપ કોઈને પણ, જેમ કે ધ્રુવને ધ્રુવ લોક આપ્યો એ તો બ્રહ્માથી પણ ઊંચો છે, એવું આપી શકે, એનો વૈભવ આપી શકે. જેમ કે અત્યારે બલિને કહી દીધું કે સૂતલ લોક તને આપું છું, એ સ્વર્ગલોક કરતાં પણ વધારે વૈભવ ઐશ્વર્યથી સંપન્ન છે, અને સ્વર્ગલોક પણ આવતા મન્વંતરમાં તારો જ છે. એ રીતે પ્રભુ આપી શકે એ આપનું સામર્થ્ય, તથા ભક્તિ દેવે में सामर्थ्य है. श्री पूर्ण पुरुषोत्तम 3 को स्वर्गाधिक पर्यंत तथा 4 मुक्ति देवे को सामर्थ्य है. ऐसे जो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम 3 को देवे में શ્રી મહાપ્રભુજી કો સામર્થ્ય હૈ. એટલે હવે જે આ કહ્યું કે જે ઠાકોરજી આટલું આપી શકે છે લોકોને, એ ઠાકોરજીને જ કોઈને દાન કરી દેવા હોય તો એ સામર્થ્ય, એ તો ફક્ત ને ફક્ત શ્રી મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજીમાં જ સામર્થ્ય છે. કાહે તે જો શ્રી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તો દાન રૂપ ભય, કેમ કે એમને આપે છે, એમને પધરાવે છે મહાપ્રભુજી પોતાના દૈવી જીવો માટે. એટલે કહ્યું કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ 3 को पधराई में श्री महाप्रभुजी को सामर्थ्य है. सो कहते જો શ્રી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તો દાન રૂપ ભય, એટલે કે એમનું તો દાન થયું કહેવાય. અરુ શ્રી મહાપ્રભુજી તો દાતા ભય, એટલે કે દાન આપનાર તો મહાપ્રભુજી થયા ઠાકોરજીનું. તાતે દાન બડો કે દાતા બડો, આ આચાર્ય ચરણ જ્યારે વચનામૃત કરે છે વલ્લભકુલ આચાર્ય બાળકો, ત્યારે આ તો વિધાન જરૂર આવે જ છે કે દાન મોટો કે દાતા મોટો. અને આ મને લાગે છે દમલાજીને પૂછેલું મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજીએ, અથવા દમલાજીએ સામેથી કહેલું મહાપ્રભુજીને કે આપ કહો છો કે ગોવર્ધનનાથજી અમારા માટે મોટા, પણ અમે આપને પૂછીએ છીએ આચાર્યજી કે દાન મોટો કે દાતા. એટલે મહાપ્રભુજીના સામે એવું તર્ક મૂક્યું કે મહાપ્રભુજી પણ ચૂપ થઈ ગયા, કેમ કે ખરેખર તો દાતા મોટો કહેવાય. દાતા આપે છે તો દાનમાં ઠાકોરજી ઘરે પધારે છે એમ. તથા તહા દાન સો દાતા બડો હૈ, ક્यों जो दान तो दाता के बस है, जहाँ दाता इच्छे करे. દાતાની ઈચ્છા હોય ત્યારે દાન કરે, ના ઈચ્છા કરે તો નાય કરે. તહાં દાન કો દે, જहाँ દાન કો દિયો તહાં દાન ચલ્યો જાય. અને એ દાન આપનાર જ્યારે આપે ત્યારે એ દાન જે વસ્તુ છે એ તો એને ત્યાં ચાલી જાય છે. સો જાકો શ્રી महाप्रभुजी आप श्री प्रभु जी को पधराई देते हैं, फिर वह भक्त को छोड़वे को मन नहीं करत है. જો આ મોટામાં મોટું બીજું વાક્ય આવશે સર્વોત્તમજીમાં. એક તો આવી ગયું કે મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજી એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કરતાં વધારે સામર્થ્યવાન છે. આ સૌથી સાર મંથન, માખણનું જેમ મંથન કરવાથી જે ઘી નીકળે અથવા તો સૌ સાર નીકળે દહીંનો માખણ ભાગ, એવો એક આ વાક્ય અને બીજું આ વાક્ય કે જ્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજી આપ શ્રી પ્રભુને પધરાવી દે છે જેના પણ ઘરે, પછી એક જ્ઞાતિ કોઈ પણ હોય, ક્ષુદ્ર હોય, વૈશ્ય હોય, ક્ષત્રિય હોય, બ્રાહ્મણ હોય, સ્ત્રી હોય, હીન હોય, પાપી હોય,
પણ જો શ્રી મહાપ્રભુજીએ એક વખત એ ઠાકોરજીને એને ત્યાં પધરાવી દીધા અને પછી એ ત્યાં જ્યારે પધારી જાય છે, પછી એ ઠાકોરજી એ ભક્તને છોડવાનું મન પણ કરતા નથી. બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. આ કેવી વાત કહેવાય? કેમ કે લૌકિકમાં તો દાન કરીએ એ પેલો સ્વીકારે, પણ પછી એને પાસે ભાગ્યમાં હોય તો રહે, ના ભાગ્યમાં હોય તો જતું રહે. પણ આ તો ભાગ્ય સાથે જ પધરાવે છે કે ક્યારે પણ એને છોડવાનું મન નહીં કરે. આપ છે તો ગોલોકપતિ, આપ ઐશ્વર્યથી સંપન્ન છે, પરંતુ આપ જેના ઘરે જાય છે એના ઘરમાં કોઈ સગવડ જોતા નથી. બસ મહાપ્રભુજીએ પધરાવ્યા છે એટલે હું અહીંયા ખુશી ખુશીથી બિરાજીશ. છોડવે કો મન નાહી કરત હે, વાકે વશ હોઈ રહત હે. વલ્લભની કૃપા તો જુઓ, એને વશ થઈ જાય છે. એસે શ્રી મહાપ્રભુજી હે, તાતે કહે જો અદેય દાન બક્ષસ્વ. હજી ઘણો વિસ્તાર છે, ઘણા સુંદર તર્ક અને પ્રસંગોનો દાખલો આપશે કે શા માટે કેવી રીતે મહાપ્રભુજીનું માની લે છે ઠાકોરજી, શા માટે માની લે છે. કોઈના પણ ઘરે પધરાવે છે તો એ વખતે કેમ મોઢું મચકોડતા નથી અને બસ ડાય ડમરા થઈ અને ત્યાં જેવું નાનું ઘર હોય જે હોય બધું આ સ્વીકારી લે છે, એનો તર્ક આપશે. એ તર્ક સાથે આ પ્રસંગમાં વિસ્તાર હોવાથી આજે, કાલે અને પરમ દિવસે એમ 3 દિવસ તો આ ટીકાનું વર્ણન તો આવશે જ. તો હવે અધૂરી રહેલી ટીકા આવતીકાલે. બોલો શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય, શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય, શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય, શ્રી ગોકુલનાથ કી જય હો.